ओम शांति 25 मे 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 4 सेप्टेम्बर 2005 मुरलीर सारांश। शिक्षा देवा सहित क्षमा एवं दया को आपणाई निय, आशीर्वाद दिय एवं आशीर्वाद निय, तेबे तुमर घर आश्रम होइजिब। शिक्षा देवा सहित क्षमा एवं दया को आपणाई निय, आशीर्वाद दिय एवं आशीर्वाद निय, तेबे तुमर घर आश्रम होइजिब। आजी बाप दादा सबु पिलांकर मस्तकरे पवित्रतार रेखा को देखुछंती, काहींकि ना ब्राह्मण जीवनर मूलदुआ ही पवित्रता अटे। तेबे पवित्रतार रेखा गुड़िक कौन ताहा जानिछ तो? पवित्रता समस्तंकु प्रिय अटे। पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंदर जननी अटे। पवित्रता मानव जीवनर सच्चा श्रृंगार अटे। जदि पवित्रता नहीं तेबे मानव जीवनर कौनसी मूल्य नहीं। जेपरि तुमे माने देखुछ देवता माने पवित्र अटंती, सेथिपाई ही सेमाने माननीय एवं पूजनीय अटंती। पवित्रता नथिबा कारणरू मानव जीवन कौन होई जाइछि ताहा तो तुमे माने आजिकाली देखुछ। बाप दादा तुम समस्तंकु ब्राह्मण जन्मर वरदान यहा ही देइछंती, पवित्र भव जोगी भव। जेउ आत्मा भितरे पवित्रता रहिछि तार चालीचलन चेहरा चमकुथाए। तेणु पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ करिथाए। वास्तव रे तुम पिला मानकर आदि स्वरूप ही पवित्रता अटे, अनादि स्वरूप मध्य पवित्रता अटे। यही भली पवित्र आत्मा मानकर विशेषता हैला सेमानक जीवन रे सदा सर्वदा पवित्रतार व्यक्तित्व देखा जाउथाए। पवित्रतार रियलिटी अर्थात वास्तविकता एवं पवित्रतार रॉयल्टी अर्थात राजकीयता सेमानकर चेहरा एवं चालीचलन रे देखा जाइथाए। यही सब पवित्रतार रेखा गुड़िक ही जीवनर श्रृंगार अटे। तेणु पवित्रतार रॉयल्टी अर्थात वास्तविकता बा सत्यता हैला मु अनादि आदि स्वरूप पवित्र आत्मा अटे। यही स्मृति द्वारा स्थिति समर्थ हो जाए। रॉयल्टी अर्थात राजकीयता हैला निजे मध्य सर्वदा सम्मान रे रहिबा एवं समस्त को सम्मान देई चलाइबा। एवं पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व हैला सर्वदा संतुष्टता एवं प्रसन्नता कायम रहिथिब, निजे मध्य संतुष्ट रहुथिब एवं अन्य मानकु मध्य संतुष्ट करुथिब। तेबे पवित्रता द्वारा प्राप्ति मध्य अनेक होइथाए। बाप दादा तुम मानकु केउ केउ प्राप्ति सबु कराइछंती, केते संपत्ति रे भरपूर करिछंती ताहा तो जानिछ ना। जदि सही प्राप्ति गुड़ी को सर्वदा स्मृति रे रखिब तेबे भरपूर होइजिब। तेबे सर्वप्रथम संपत्ति हैला ज्ञान रूपक संपत्ति, जहा द्वारा जीवन रे थाई मध्य दुख अशांति रु मुक्त होई जाउछ। व्यर्थ संकल्प नकारात्मक संकल्प विकल्प तथा विकर्म ठारू मध्य मुक्त होई जाउछ। जदि कौनसी भी व्यर्थ संकल्प बा विकल्प आसुछि तेबे ज्ञानर बल द्वारा विजयी होई जाउछ। द्वितीय संपत्तिटी हैला स्मृति बा जोग, जहा आधार रे शक्ति गुड़िक प्राप्त हेउछि एवं सही शक्ति गुड़िक आधार रे सर्व समस्या को सर्व विघ्न को सहजरे अतिक्रम करि जाउछ। तृतीय संपत्तिटी हैला धारणा रूपक संपत्ति, जहा आधार रे सर्वगुणर प्राप्ति हेउछि। एवं चतुर्थ संपत्ति हैला सेवा, जहा द्वारा सेवा पाउथिबा आत्मा मानक ठारू आशीर्वाद मिलुछि एवं खुशी मध्य प्राप्त हेउछि। तेणु एतिकी गुड़िए संपत्ति बाबा द्वारा सबु पिलांकु प्राप्त हेउछि। बाबा मध्य समस्तंकु एका भली ही संपत्ति देउछंती, काहाकु कम काहाकु अधिक देउनाहांती।
କିନ୍ତୁ ନେବାବାଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ ଆସିଯାଉଛି। କେତେକ ପିଲା ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପାଇବା ପରେ ତାକୁ ଖାଇ ପିଇ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଶେଷ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ପିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ମୌଜ କରିବା ସହିତ ଜମା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି ପିଲା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଛ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଇ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଚାବି ହେଲା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାଏ, ସିଏ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର ଯେ ଏହି ବିଶେଷ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଖରେ ଜମା ଅଛି ତ? କ'ଣ ଜମା ଅଛି ତ? କ'ଣ କରୁଛ? ହଁ, ନା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ। ଯାହା ପାଖରେ ଏହିସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଜମା ଅଛି ସେ ସର୍ବଦା ଭରପୁର ରହିଥିବ। ଦେଖ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଭରପୁର ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆଉ ହଲଚଲ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଭରପୁର ନୁହେଁ ତେବେ ହଲଚଲ ହୋଇଥାଏ, ଦୋହଲିଥାଏ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଭରି ନ ଦେବ ତେବେ ତାହା ହଲଚଲ ହେବ। ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯଦି ଭରପୁର ନୁହେଁ ତେବେ ହଲଚଲ ହେବ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶା ରହୁ ଯେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ବାବା ଦେଲେ, ତୁମେମାନେ ନେଲ, ତେବେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାର ହେଲା? ତୁମର ହୋଇଗଲା ନା? ତେବେ ଯାହା ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ସେ କେତେ ନିଶାରେ ରହିଥାଏ। ଯେପରି ରାଜାର ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାର ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ଯେ ତାର ବାପା ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ନିଶା ରହିଥାଏ ଯେ ମୋ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଯଦି ଖୁସି କମ୍ ରହୁଛି ତେବେ ତାର କାରଣ କ'ଣ? ବାବା ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲ ତ? କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ଶୁଣିବା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ସହିତ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମାହିତ କରିନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ତୁମ ଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିଲ ତ? ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ଅଟେ, ଅବିନାଶୀ ସ୍ନେହ, ଯାହାକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଚାଲିନଥାଏ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ନେହ କାୟମ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲୁଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବା ଭାଗ୍ୟବାନ ଯୁଗ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସମୟ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯୁଗ ଅଟେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଖଣ୍ଡ ଭାଗ୍ୟର ବରଦାନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଭାଗ୍ୟବାନ ସମୟରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବିଧି ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସହଜ ବିଧି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? କଷ୍ଟକର ବିଧି ତ ଚାହୁଁନାହ ନା? ଏମାନଙ୍କୁ ବା ପୁରୁଣାମାନଙ୍କୁ ତ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର ସହଜ ବିଧି ମିଳିଯାଇଛି। କ'ଣ ମିଳିଯାଇଛି ତ? ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଆଉ କିଛି ବି କର ନାହିଁ। ବାସ୍, ସବୁଠାରୁ ସହଜ ବିଧି ହେଲା ଗୋଟିଏ ହିଁ କାମ କର। ଗୋଟିଏ କାମ ତ କରିପାରିବ ନା? ହଁ କୁହ, ନଚେତ୍ ନା କୁହ। କୁହ ହଁ ଜି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ବିଧି ହେଲା ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯିଏ ବି ମିଳିବେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଚାହେ କ୍ରୋଧୀ ଆତ୍ମା ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁ, ତାକୁ ବି ଦୁଆ ଦିଅ ଏବଂ ଦୁଆ ନିଅ। କାହିଁକି ନା ଦୁଆ ହିଁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ସହଜ ଯନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ରକେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି ନା, ତାହା କେତେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ସେହିପରି
ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଏକ ବହୁତ ସହଜ ସାଧନ ଅଟେ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସହଜ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ ଏବଂ ସାରାଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। କ'ଣ ଏହା କରିପାରିବ? ଯଦି କରିପାରିବ ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ବଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଶାପ ଦେବ ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ବିରକ୍ତ କରିବ ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖ, ତୁମେମାନେ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଦାତା ଅଟନା? ମାଷ୍ଟର ଦାତା ତ ଅଟନା? ତେବେ ଦାତାର କାମ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଦେବା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ତ ଅଟେ ନା? ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନା? ଇଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ମୋର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଇ ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭଉଣୀ ଅଟେ। ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେବ? କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଦେବ କି? ବାବା କେବେ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି କି? କେବେ ଦେବେ? କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ କିମ୍ବା ନା କୁହ, କିଛି ତ କୁହ। ତେବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଯଦି ବଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଶାପ ଦେବା ବାଲାକୁ ତୁମେ ଦୁଆ ଦେବ, ସେ ତୁମକୁ ଦେଉ କି ନ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଦୁଆ ଦେବ, ତେବେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଲାଗିବ? ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବରଦାନକୁ ମନେ ରଖିବ ତେବେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବ। କ'ଣ ବରଦାନ ଶୁଣାଇବା? ଶୁଣିବ? ବରଦାନଟି ହେଲା, ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ତେବେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ନିଅ ନାହିଁ। ସେ ଦେଉଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେବାବାଲା ତ ଦେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ନେବାବାଲା ତ ତୁମେ ଅଟନା? ଦେବାବାଲା ନିଜେ ତ ନେବାବାଲା ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ତୁମକୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଉଛି, ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଅଶାନ୍ତି ଦେଉଛି, ଏହା ତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଟେ ନା? କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପସନ୍ଦ ଅଟେ କି? ନୁହେଁ ନା? ତେବେ ତାହା ତ ଖରାପ ଜିନିଷ ହୋଇଗଲା ନା? ଖରାପ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ କି? କେହି ଯଦି ତୁମକୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେବ, ତୁମେ କ'ଣ ନେଇଯିବ? ନେବ ନାହିଁ ନା? ତେବେ ପୁଣି ନେଉଛ କାହିଁକି? ନେଇଯାଉଛ ନା? ଯଦି ତୁମେ ଦୁଃଖ ନେଇ ନେଉଛ, ତେବେ ଦୁଃଖୀ କିଏ ହେଉଛି? ତୁମେ ହେଉଛ ନା ସିଏ ହେଉଛି? ନେବାବାଲା ହିଁ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି। ଯଦି ଏବେଠାରୁ ଦୁଃଖ ନେବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମର ଅଧା ଦୁଃଖ ତ ଦୂର ହୋଇଗଲା, କାରଣ ନେଲ ନାହିଁ ନା? ପୁଣି ଦୁଃଖ ବଦଳରେ ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ଦୁଆ ଦେବ, ତେବେ ତ ଦୁଆ ମିଳିବ ନା? ତେବେ ସୁଖୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ହୋଇଚାଲିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଠାରୁ, ସେ ଯେମିତି ବି ହୋଇଥାଉ, ତୁମେ ତାଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ, ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭ କାମନା ରଖ। ତେବେ କେବେ କ'ଣ ହୁଏ କି? କେହି କେହି ଏଭଳି କାମ କରନ୍ତି ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଚିନ୍ତା କର, ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଅ। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଧି ହେଲା କ୍ଷମା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନାହିଁ, ଦୟାଳୁ ହୋଇ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଅ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖ, ଶିକ୍ଷା ସହିତ କ୍ଷମା ଏବଂ ଦୟା। ଯଦି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ତେବେ ତୁମର ଶିକ୍ଷା କାମ କରିବ। ଯଦି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ନଦେଲ, ତେବେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାନରେ ବାହାରିଯିବ। ଶିକ୍ଷା ଧାରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କଥା ନା? ଅନୁଭବ ତ ଅଛି ନା? ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ ତ? ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କ୍ଷମା କରିବା ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଉଭୟ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର। ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଦୟାଭାବ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଏହାର ବିଧି ହେଲା ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭ କାମନା। ଯେପରି କୁହନ୍ତି ନା,
ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି କରିଦିଏ। ସେହିପରି କ୍ଷମା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛ ଏହା ନ କରୁ ବା ଏଭଳି ନ ହେଉ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖାଯିବ। ତୁମର ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ପ୍ରଭାବରେ ତାର କଠୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କ'ଣ ବରଦାନ ମିଳିଲା? ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନିଅ ନାହିଁ। ପସନ୍ଦ ତ? ଯଦି ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତେବେ ଏବେଠାରୁ ଦୁଃଖ ନେବାର ନାହିଁ, ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ବାବା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଫଲୋ ଫାଦର ତ କରିବ ନା, ଏବେ କରୁଛ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଟିକିଏ ଟାଣ କଥା କହିଦେଉଛ, ଆଉ କହିବ ନାହିଁ। ଦୟାଭାବ ରଖ, ଦୟା ରଖିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ବାରମ୍ବାର କାହାକୁ ଆକଟ କରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଆତ୍ମା ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାଏ। ତା ଭିତରେ ଘୃଣାଭାବ ଆସିଯାଏ। ତୁମେ ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା। ତେବେ ବାବା ଯେପରି ପତିତକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ତ? ତେବେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟର କର୍ମ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ପରିବାରରେ ଯଦି କିଏ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ତେବେ ତୁମେ ନିଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଘରବାଲାଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତୁମର ଘରର ପ୍ରଭାବ ସାହିରେ ପଡ଼ିବ, ସାହିର ପ୍ରଭାବ ଦେଶରେ ପଡ଼ିବ, ଦେଶର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିବ। ସହଜ ଅଟେ ନା? ନିଜ ପରିବାରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କର। କାହିଁକି ନା ପରିବାରରେ ଜଣେ ବି ଯଦି କ୍ରୋଧ କରୁଛି ତେବେ ଘରର ବାତାବରଣ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି? ଘର ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଲାଗୁଛି? ସେହି ସମୟରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନୁହେଁ ନା? ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜି VIP ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ସମର୍ପିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁଃଖ ନେବାର ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। ଯଦି ତୁମେ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଅଧିକାରର ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେରା ବାବା ବୋଲି କହିବ, ପରମାତ୍ମା ବାବା ମେରା ବାବା କହିବ, ତେବେ କଥାରେ ଅଛି ନା, ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଦା ହାଜିରି ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଦିଲ୍ଲୀର ସହିତ ଅଧିକାର ରୂପରେ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ମେରା ବାବା କହିଲ, ତେବେ ହଜୁର ବାବା ହାଜିର ହୋଇଯିବେ। ନହେଲେ ବାବା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ତେବେ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ସହଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଯାଅ। ଯେପରି ଆସିଥିଲ ସେହିପରି ଯାଅ ନାହିଁ, ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାଅ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ତୁମେମାନେ କେତେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ଟିକେଟ ତ ଲାଗିଛି ନା, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଛ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛ। ତେଣୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ତ ରଖିବ ନା। ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଘରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତୁମମାନଙ୍କର ଘର ଆଶ୍ରମ ହୋଇଯାଉ। ଘର ନୁହେଁ, ଆଶ୍ରମ। ଏମିତି ବି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ ଅଲଗା, ଘର ଅଲଗା। ତେଣୁ ଘରକୁ ଆଶ୍ରମ କର। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ନେବା ଏହା ଆଶ୍ରମର କାମ। ତୁମର ଘର ମନ୍ଦିର ହୋଇଯିବ। ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାଏ ନା। ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଦୟା କର, କୃପା କର କହି ଚିତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେବାର ଅଛି? ଦୁଆ ଦିଅ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ନେହ ଦିଅ, ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ଦିଅ। ଶାରୀରିକ ସ୍ନେହ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ। ଆଜି ଯଦି କାହାର କାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି ତେବେ ତାହା ସ୍ୱାର୍ଥର ସ୍ନେହ, ସଚ୍ଚା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ ତେବେ ସ୍ନେହ ଦେବେ।
ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲେ କିଏ କାହାକୁ ପଚାରେ? ତେବେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ଦେବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ, ଦୁଃଖ ଦେବ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ନେବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଏଥିରେ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ 250 ଜଣ VIP ରିଟ୍ରିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଘର ତ ଆଶ୍ରମ ହେବ ନା? କରିବ ତ ପକ୍କା ନା କିଛି କିଛି କଞ୍ଚା? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ କିଛିଟା ସହନ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସହନ ଶକ୍ତିର ଫଳ ବହୁତ ମିଠା ଅଟେ। ଯଦିଓ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଣାମ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପକ୍କା ପ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବୁ, ମନ୍ଦିର କରିବୁ, ଆଶ୍ରମ କରିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦେଖାଦେଖିରେ ଉଠାଅ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପରେ ପୁଣି ବାପଦାଦା ହିସାବ ନେବେ। କାହାକୁ ଦେଖି ଉଠାଅ ନାହିଁ, ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ମନର ହାତ ଉଠାଅ, ମନେ ମନେ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା ଦାଦୀମାନେ କୁହ, ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଦେବ? ଦାଦୀ କୁହ, ଏତେ ସବୁ ଘର ଯଦି ମନ୍ଦିର ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବ? ନିଜର ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଏହା ତ ପୁରସ୍କାର ହେଲା ନାହିଁ, ଏହା ତ କାମ ଦେଇଦେଲ। ବାବା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିବେ। ଦେଖ, ପ୍ରାଇଜ୍ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି କହିବୁ? ତୁମେମାନେ ଏଠାରୁ ଯିବା ପରେ ନିଜର ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଘରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ 15 ଦିନରେ ମାସକରେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାର ଫଳାଫଳ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ଯିଏ ପୁରା ଗୋଟିଏ ମାସ ଦୁଃଖ ନେବେ ନାହିଁ କି ଦେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ତୁମେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବ, ତେବେ ତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯଦି ଆସି ନ ପାରିବ, ତେବେ ବି ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଚାହେଁ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଚାହେଁ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଚାହେଁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଭାରତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେଁ ବିଦେଶର ହୁଅନ୍ତୁ, ମନେ ପକାଇବାର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସହିତ ପଦ୍ମଗୁଣା ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ର ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର, ନିର୍ବିଘ୍ନ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ, ନିରବର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ଦିଲର ସମାଚାର ଦେଉଥିବା ସଚ୍ଚା ଦିଲବାଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଦିଲାରାମ ରୂପରେ, ପିତା ରୂପରେ, ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ, ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ପଦ୍ମଗୁଣା ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜିର ବରଦାନ। ଭଟକୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଦେଖାଉଥିବା ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ହୁଅ। ଭଟକୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଦେଖାଉଥିବା ଚୈତନ୍ୟ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ। କୌଣସି ବି ଭଟକୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୁଅ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି କଥା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନରେ ରହୁ। 1. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରଖିବା। ଯେପରି ଯୋଗ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ନାଡ଼ି ଦେଖି ଜାଣିଥାଏ, ସେହିପରି ନିଜର ପରଖିବାର ଶକ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର କର। 2. ସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ଅନୁଭବକୁ କାୟମ ରଖିଥାଅ। ସର୍ବଦା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ମୋତେ କେବଳ ଶୁଣାଇବାର ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ସର୍ବସମ୍ବଧର ସର୍ବଗୁଣର ଅନୁଭବ କରାଇବାର ଅଛି। ସ୍ଲୋଗାନ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲ ବାଛିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର କନେକ୍ସନକୁ ଠିକ୍ ରଖ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲ ବାଛିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର କନେକ୍ସନକୁ ଠିକ୍ ରଖ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଯଦି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ବରଦାନୀ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ତେବେ ଅପବିତ୍ରତା ଏବଂ ବିସ୍ମୃତିର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବିସ୍ମୃତି ଏବଂ ଅପବିତ୍ରତା କ'ଣ ଅଟେ? ଏବେ ଏହାର ଅବିଦ୍ୟା ହୋଇଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏହି ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ତୁମମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଥିଲା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ଏହା ତ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ନିଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟର ସଂସ୍କାର ଅନୁଭବ ହେବା, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆଠାରୁ ନିଆରା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।